بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ایاز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، پاکستان اور ایران کے درمیان ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے۔ گزشتہ رات پاکستان کے علاقے بلوچستان کے اندر ایران کی جانب سے ایرانی جو فورسز ہیں انہوں نے حملہ کیا، جس کے بعد سے پاکستان اور ایران کے درمیان حالات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہو گئے ہیں، اور اس کشیدگی کا جو ہے باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ جو ہے انہوں نے پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایرانی سفیر کو جو کہ چھٹیوں پر اس وقت ایران میں تو ان کو وہیں پر رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی وجہ کیا بنی ہے؟ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ حالات اس حد تک کہاں پہنچ چکے ہیں اور اس کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو تعلقات ہیں اب مزید کس طرف جائیں گے، اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات ایران کی جانب سے پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے بلوچستان کے اندر ایک ایئر اسٹرائک کی گئی، ایک ایئر اٹیک کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے 2 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان اور ایران جو ہے ان کے درمیان خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے، جس کا اظہار باقاعدہ طور پر سرکاری سطح کے اوپر بھی کر دیا گیا ہے۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا لیجئے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ جو ہے اس نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے ایران سے، اور ایران کے سفیر جو کہ چھٹیوں پر ایران گئے ہوئے تھے ان کو وہیں پر رہنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے بالکل جواب بھی دے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس تمام تر صورتحال سے ایران کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تمام تر صورتحال ہے جو ہوئی کیا، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ایران جو ہے اس کی جانب سے پاکستان کی سرحدی حدود کے اندر میزائل فائر کیا گیا، ڈرون اٹیک کیا گیا، اور بیسکلی یہ جو ڈرون اٹیک تھا یا یہ جو میزائل فائر کیا گیا تھا، ایران کی جو سرکاری ایجنسی ہے، نیم سرکاری ایجنسی جو ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے اندر ایک اٹیک ہوا تھا، جس کے اندر ایران کے جو ایک اعلیٰ پائے لیڈر تھے ان کی دوسری برسی کے موقع کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا تھا، جس کے اندر 100 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ تو اس حملے کے جواب میں ایران کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ اٹیک بنیادی طور پر اس دہشت گرد جو تنظیم ہے اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اچھا، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی حدود کی جو خلاف ورزیاں ہیں یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایران باقاعدہ طور پر اس کا ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹ رہا ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے واقعات ہوتے رہے جس میں ایران کے سرحدی گارڈز مبینہ عسکریت پسندوں کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی سرحدی حدود کے اندر آ گئے، لیکن اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایران کے میزائل پاکستانی حدود میں آ کے گرے ہوں، لیکن یہ واقعات دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں جو ہے یہ ہوتے تھے۔ اب گزشتہ رات ہونے والا یہ جو حملہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ایران اس کارروائی کا ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹ رہا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری اور پاسداران انقلاب سے منسلک میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ڈول پیٹ رہا ہے، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوں کہ انہیں اس کارروائی پر جو ہے وہ فخر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے بھی اس حملے کو جو ہے وہ تشویشناک قرار دیا گیا ہے، اور پاکستان باقاعدہ اس معاملے پر جو ہے وہ اپنا بیان بھی جو ہے وہ جاری کر چکا ہے۔ ایک چیز جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاسداران انقلاب ہے، اس کے قیام کی اگر ہم بات کریں تو اس کا قیام جو ہے 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد نئے اسلامی نظام کے دفاع کے لیے جو ہے وہ عمل میں آیا تھا، اور یہ بنیادی طور پر ایک متبادل فوجی قوت کے طور پر ایران کی باقاعدہ فوج کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک بہت بڑی تنظیم جو ہے وہ بن چکی ہے، جس کی اپنی زمینی، بحری اور فضائی افواج ہیں، جن میں مجموعی طور پر 1,90,000 جو ہیں وہ اہلکار ہیں، اور پاسداران انقلاب ایران کے بیلسٹک میزائل اور ایٹمی پروگراموں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب جو ہے اس نے دفاع، انجینئرنگ اور تعمیرات جیسے شعبوں میں کمپنیوں کے مالکوں کے ساتھ ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت جو ہے وہ بھی قائم کر رکھی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایران کی معیشت کا 1/3 حصہ جو ہے یہی پاسداران انقلاب جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز جو ہے وہ بتانے والی ہے کہ ایران کے سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس نے پاکستانی فضائی حدود کے جو خلاف ورزی کی ہے، اس میں صوبہ بلوچستان کے ایک سرحدی گاؤں ہے سبز کو، اس کو نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے بھی اس حملے کی جس طرح میں نے بتایا کہ وہ تصدیق جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کے اندر 2 بچے ہلاک اور 3 لڑکیاں جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں۔ ایران کی جانب سے اب تک اس واقعے کے حوالے سے کوئی باضابطہ یا سرکاری سطح پر رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، تاہم ایران کے نیم سرکاری اور پاسداران انقلاب سے وابستہ نیوز ایجنسی ہے تسنیم نیوز، اس کے مطابق
मुताबिक पाकिस्तान में जैश उल अदल नामी अस्करियत पसंद गिरोह जो है उसके 2 अहम ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन के जरिए जो है वो अटैक किया गया है। और खबरसां इदारे ने यह भी कहा है कि इस ऑपरेशन का मरकजी हदफ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कोहे सब्ज का इलाका था, जो पाकिस्तान में जैश उल अदल के अस्करियत पसंदों के सबसे बड़ा मरकज जो है वो करार दिया जाता है। उधर ईरान और अमेरिका में कलदम करार दी गई तंजीम जैश उल अदल ने गुज़िश्ता सब इस पर ईरानी हमले की भी तस्दीक की है और इसमें 2 बच्चों की हलाकत की भी। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि सब्सको का जो इलाका है इसकी अगर हम बात करें तो इसको जैश उल अदल नामी तंजीम का सबसे मजबूत मरकज जो है वो समझा जाता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान सरहद पार किया जाने वाला ये तीसरा मिसाइल हमला है। 15 जनवरी को पासदाराने इनकलाब में इराक के कुर्द इलाके में जो है वो 11 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे और इसमें मुसाद के अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया गया था। इसी तरह पीर ही के दिन पासदाराने इनकलाब ने शाम पर हमला करते हुए दावा किया था कि उसने वहां शिद्दत पसंद गिरोह नाम नहाद दौलत इस्लामिया के ठिकाने जो हैं वो भी तबाह किए हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये अब खराब होती चली जा रही है। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बुनियादी तौर पर ये जैश उल अदल नामी तंजीम जो है ये है क्या। ये तंजीम, इसके बारे में बुनियादी तौर पर यह कहा जाता है कि ये एक मुसल्लह अस्करियत पसंद गिरोह है जो ईरानी हुकूमत का मुखालिफ है और ये तंजीम खुद को इंसाफ और मसावात की फौज और सुन्नी तंजीम के तौर पर अपने आप को जो है वो मुतारिफ करवाती है। और ये गिरोह खुद को ईरान के सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान में सुन्नी हुकूक का मुहाफिज जो है वो भी करार देता है। और इसके साथ साथ ये बलूच मलेशियाओं पर मुश्तमिल जैश उल अदल नामी तंजीम का क़याम जो है ये 2009 में ईरान की जानिब से अस्करियत पसंद गिरोह जिंदुल्ला के सरबराह अब्दुल मालिक रेगी को मुल्क कौम के खिलाफ काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार और फांसी देने के चंद माह बाद जो है वो उसको बनाया गया था। और अब्दुल मालिक रेगी जो है इनको ईरान के सूबा सीस्तान में बलूचिस्तान के में बम धमाके करने, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने और बरतानिया और अमेरिका के एजेंट होने के इल्जाम के तहत जो है वो फांसी भी दे दी गई थी। और उनकी गिरफ्तारी के बाद ईरान में तैनात उस वक्त के जो पाकिस्तानी सफारतकार थे मोहम्मद अब्बासी, उन्होंने ये कहा था कि ईरान को इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंद और जिंदुल्ला के साबिक सरबराह अब्दुल मालिक रेगी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने जो है वो अहम किरदार अदा किया है। और रेगी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो दुबई से किर्गिस्तान जाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि शायद ईरान की जानिब से ये हमला जो है वो इसलिए भी किया गया है कि उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये जो साथ दिया गया था शायद इसको भी बुनियाद जो है वो बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि सन 2012 में इस तंजीम ने अपना नाम जो है वो तब्दील करके हमने देखा जैश उल अदल जो है वो रख लिया। और गुज़िश्ता बरसों के दौरान इस गिरोह ने ईरान की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुसल्लह और खूनेस झड़पें की हैं और जुनूब मशरक़ी ईरान के सरहदी इलाकों में भी कई मुसल्लह हमलों की जिम्मेदारी जो है वो इसने कबूल की है। और ईरान की हुकूमत जैश उल अदल को दहशतगर्द गिरोह और सऊदी हुकूमत जो है, सऊदी अरब जो है और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से मुंसलिक समझती है और इसे जैश उल जुल्म का नाम जो है वो देती है। और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों का कत्ल और ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ों और मुसल्लह अफ़वाज के एहलकारों का अगवा भी इसी गिरोह की सरगर्मियों में जो है वो शामिल है। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद इसको तस्लीम किया था। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1965 की जो जंग हुई थी उसमें भी तेहरान ने पाकिस्तान की हिमायत की थी। लेकिन 1989 में आने वाले इस ईरान के इनकलाब के बाद से हमने देखा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो रग़बत है वो सऊदी अरब के साथ थोड़ी बढ़ गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनके दरमियान सर्द महदरी जो है वो आती रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अब जबकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस हद तक पहुँच चुके हैं, इस नहज तक पहुंच चुके हैं, तो अब इसका मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। यकीनी तौर पर यह खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और पाकिस्तान के लिए खास तौर पर। एक तरफ पाकिस्तान जो है आप देखिए भारत के साथ एक मार्च पर लड़ रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो हैं हमारे मुल्क के अंदर जो है वो अटैक कर रहे हैं, और तीसरी सूरत हाल अब ईरान की सरहद है कि जहां से ईरान की पासदाराने इनकलाब की जानिब से जो है हमने देखा कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। तो क्या पाकिस्तान इन तीनों महाजों के ऊपर एक साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जैसे भी माजी में रहे हों, लेकिन किसी भी हद तक इतने खराब नहीं हुए हैं जितना खराब इस मर्तबा जो है वो हम देख रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। और अब ये शायद कहा जा रहा है कि अब ख़ित्ता जो है वो एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है कि एक तरफ आप देखिए रूस यूक्रेन की जंग जो है वो चल रही है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका, बरतानिया जो हैं और दीगर नेटो फोर्सेस जो हैं उनकी अगर हम बात करें वो तमाम एक तरफ हमें नज़र आते हैं। और अमेरिका और बरतानिया ने, आपको पता है फ़लस्तीन के, इसराइल ने फ़लस्तीन पर अटैक करने के बाद अमेरिका और बरतानिया की फोर्सेज यमन पर अटैक कर चुकी हैं। सूडान की सूरत हाल हमारे सामने है और अब एक और इस्लामी मुल्क पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ये यकीनी तौर पर हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब ही करते चलेंगे।